салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Шалои Хоҷа ҳастам, ҳамроҳатон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 14 январи. Созмони дидбони ҳуқуқи башар дар гузориши солонаи худ ҳукумати Тоҷикистонро барои беэътиноӣ ба ҳуқуқи инсон танқид кард. пешниҳод аз ҳаққи падару модарӣ маҳрум кардани даллаҳо ва соҳибони фоҳишахонаҳо дар Тоҷикистон занони танфурӯшро нигарон намудааст. мо намехоҳем кӯдакҳомо бигиранд даст ҷои корхона ташкил мекунанд кор кунем. нони бепул ҳам мешавад. Дар Хуҷанд як зану шавҳари бознишаста сандуқи тақсими нони ройгонро гузоштанд. созмони бонуфузи оммии ҳуқуқи инсон Human Rights Watch дирӯз дар гузориши солонаи худ вазъи ҳуқуқ ва озодиҳо дар кишварҳои ҷаҳонро натиҷагирӣ кард. Тоҷикистон ба қавли муаққони созмон соли гузашта ба зиндонӣ кардани мунаққидони ҳукумат аз ҷумла фаъолони мухолиф ва журналистон идома додааст. Дар гузориши дидбони ҳуқуқи башар омадааст ҳукумати Тоҷикистон озодии баён, ҷамъомад ва озодии динро аз рӯи ҷорӣ кардани сензураи қавӣ дар интернет маҳдуд кардааст. Ҳю Вилямсон масъули бахши осиёи марказӣ дар ин созмон ки дар конфронси видеоӣ аз Берлин иштирок мекард ба саволи радиои озодӣ посух дод. соли 2020 барои Тоҷикистон як соли бади дигар буд. моҳи март интихоботи парлумонӣ гузашт ки ба қавли нозирони Созмони амният ва ҳамкории Аврупо озоду одилона набуд. Тоҷикистон дар эътироф кардани пандемия хеле дер кард ва бо ин кораш зиндагии одамони зиёдро таҳти хатар гузошт. COVID-19 дар зиндонҳо ҳам паҳн шуд. вазъ бисёр ташвишовар буд. инчунин хушунати хонаводагӣ ҳам афзоиш ёфт. Ҳю Вилямсон айни замон бархи кору тамоилҳоеро ёдовар шуд ки дар робита бо ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. иттиҳоди аврупо дар чаҳорчӯбаи муколамаи солонааш бо ҳукумати Тоҷикистон чандин масоили марбут ба ҳуқуқи башарро матраҳ кард. як гурӯҳи кории муҳими Созмони милали муттаҳид бо мақомоти тоҷик идомаи ба зиндон андохтани сиёсатмадорони мухолифро дар Тоҷикистон дар миён гузошт. аз ин рӯ мо аз шарикони байналмилалӣ тақозо мекунем ки барои матраҳ шудани масоили ҳуқуқи инсон кори бештар кунанд ва ин мавзӯъро ба як ҷузъи муҳими ҳамкориҳои худ бо Тоҷикистон қарор диҳанд. инчунин тақозо мекунем ки дар равобити худ нигарониҳо аз ҳуқуқи башарро бо масоили иқтисодӣ ва амнияти пайванд бидиҳанд. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша гузоришҳои созмонҳои ҷаҳониро беасос номида қабул надоштанд. ин бор вокуниши расмии онҳо дастрас нашудааст, вале як вакили парлумон ва ҳам коршиноси тарафдори давлат хулосаҳои созмонро рад карданд. тафсилоти мавзӯъро шумо метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org пайдо кунед. дар Тоҷикистон бо пешниҳоди тарҳи ислоҳ ба қонуни оила мехоҳанд шахсони далла, соҳибони фоҳишахонаҳо ва афроди гунаҳгор ба бадрафторӣ бо ноболиғонро аз ҳаққи падариву модарӣ маҳрум кунанд. пешниҳоди ҷазои сахттар аз ҳоло занони танфурӯшро нигарон кардааст. онҳо мегӯянд мақомот қабл аз қабули ин тарҳ бояд барои зиндагии беҳтари онҳо шароит фароҳам кунанд. бо чанде аз чунин афрод ҳамкорони мо Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло صحبت داشتند. пешниҳодҳо ба тарҳи ислоҳи қонуни оила ба парлумон ки ҷазои маҳрум кардан аз ҳаққи падарӣ ва модариро барои шахсони далла ва соҳибони фоҳишахонаҳо пешбинӣ мекунад, бархе занони танфурӯшро нигарон кардааст. шӯрои маҷлиси намояндагон ин тарҳро 11 январ баррасӣ карда, интизор меравад рӯзҳои наздик дар парлумон қабул шавад. аммо маълум нест вакилон якдилона аз он ҷонибдорӣ мекунанд ё мухолифат меварзанд. заринаи 21 сола модари 2 фарзанд аст. мегӯяд ҳанӯз аз синни 16 солагӣ вориди кӯчаи танфурӯшӣ шуд. ба гуфтаи худаш як иштибоҳ дар наврасӣ ӯро ба ин роҳ бурд. ӯ хабарҳо дар бораи сахттар шудани ҷазо барои даллаҳо ва соҳибони фоҳишахонаҳоро аз зани миёнраве шунидааст ки дар ин кор ба ӯ кӯмак мекунад. кӯдакҳомо набаранд як ҷои кор ташкил мекунанд кор кунем пули квартира метем 1000 сум пули ниянка метем моро ма якҷо меёвем сум магарем ки ҳам хеле кунем. ба зарина мегӯяд мактабро пурра нахондааст ва ҳеҷ ҳунаре ҳам надорад. ӯ аз роҳи интихоб кардаш изҳори пушаймонӣ мекунад.
میگوید کاری آسانی نیست و آنها هر روز با خطر روبرو میشوند. میان میزنن پروتکل میکنن، چیکار کنیم؟ زندگی مجبور میکنه. تلاش تغییرات‌ها به کودکس اویلا در مورد سخت‌تر کردن جزا به دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز سر چند وقت درباره بازداشت نفر با اتهام فاحشگی یا تشکیل فاحشه‌خانه خبر می‌دهد. موجود را میان این گروه زنان تنفروش دریافتیم که برای پیدا کردن مشتری به زنان مثل زرینه مساعدت می‌کند، اما از آن ترس دارد که با قبول این طرح در پارلمان از یگانه دخترش محروم می شود. نه برند در کمونه چی با میبرند؟ مادر این عذاب کشته کلان کرده با میخیزن میبرند یک کارخونه مون بیا کار کنیم و در کمونه نگاه کنیم کلان کنیم. مسئولین کمیته کار با زنان میگویند یکی از پیشنهاد کننده های این طرح اصلاح به کودکس اویلا همین نهاد است. آنها به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تعداد زنانی بداخلاق و ساکنان فاحشه‌خانه ها را در جامعه کاهش دهد. ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن رو با فاحشه جلب میکنیم یا با کارهای غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسته از اون در خانه اون زن یک یا دو فرزند موجود است که با تربیت و تعلیم اون ذریع خود را میرسونند. هنگامی زن در شبانه در وی باشد، در حالتهای عملهای غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سطح قرار دارد، یک ما نمیدونیم، نه که یک تاثیر به جامعه خود میرسونه. مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازداشت و کارهای فهماندهی در فکر جلوگیری از افزایش آن می باشند، اما سازمانهای جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند. نشود تو سود به عریضه نکند، یکی از طرف ممکن پدر یا مادر همین اساس کرده اگر ممکن که نسبت فرزند خودش یگان وی حرکت ها شدگی باشد، همین فقط این پیش هم بود، پیش هم سود میتوانست همین اساس کرده بررسی کند، فقط قانونگذاری به همین مختصر اساس هایش آورده نشدند که همین اساس های حاضر آورده شده. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای مأموری تعیین شده است. زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و آنهایی را که در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. متخصصان سازمان جهانی تندورستӣ برای آغاز تحقیق دیرانتظار جهت پیدا کردن منبع اصلی کرونا نو به چین وارد شدند. گروه 10 نفری متخصصان امروز به شهر ووهان رسید که کرونا در آنجا آخر ماه دکامبر سال 2019 پیدا کرده شد. حالا آنها باید معلوم کنند که ویروس چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است. حکومت چین این فرضیه را در میان گذاشته است که ویروس شاید از گوشت آلوده وارداتی جانورهای بحری به چین آمده است. این فرضیه را مؤسسه ها و متخصصان بین المللی به پای خواندند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک عائله بازنشسته در شهر خوجند اقدام خیرخواهانه را راه اندازی کردند. آنها بخشی از پول نفقه خود را برای خریداری و تقسیم نان بی پول به خانواده‌های کم بضاعت جدا نمودند. صندوقچه سحرناک این عائله با نان رایگان در جای سیرودمی مرکزی شهر گذاشته شده است. زن و شوهر سالمند میگویند افراد دیگری خیرخواه نیز میتوانند به این تشبوس آنها همراه شوند. فرزان محمدی گزارش میدهد. این قوطی برای فروش نوشاکی‌های تشنه‌شکن نیست، بلکه چخیلی که در پیشنهاد آن نوشته شده است یک صندوقچه سحرناک است که سخاوتمندان میتوانند در آن محصولاتی که برای نیازمندان ضرور است گذارند و هم نیازمندان میتوانند از آن برای خود رایگان بگیرند. و چخیلی در پیشنهاد آن نوشته شده است آنی که از صندوقچه میگیرد سر میشود و آنی که به داخل صندوقچه چیزی میگذارد عمرش دراز میشود. این قوطی خیریوی در نزدیکی بینای قصر جوانان و در روبروی رسته فروش نانهای مرکزی شهر خوجند گذاشته شده است. تشبسکار این اقدام رحمت الله غیاسوف و بیساجده غیاسوفی نفقه خور هستند. به نان فروش‌های این رسته آنها مبلغ داده خواهش کردند که هر صبح 10 دانگی نان 3 سومانی و 50 درهمه گذارند.
اكون بچه‌ها همشون خونه به در کردیم خودرو جمع کن من بکن خیرات خداسین ها این زنی سالمن حدود 40 سال بافندگی کرده و شوهرش سالیانی زیاد همچون فروشنده مغازه کار کردند. آنها میگویند مشاهده روزگار آدمانی که زندگیشان را به سختی پیش میبرند وادار به این اقدام نموده است. اکنون کلان سالو فرزندشون دیگه ها پیندی کن پیر سالو من سیر فرزندو جای کارازی کم کن مکتبخانه و ایدی کن. نه همه رهگذران میدانند که در این قوطی نانهای رایگان گذاشته شده است و نانفروش ها به آنهایی که نیازمند هستند به این صندوقچه سحرناک راهنمایی میکنند. شکر پروردگار خودش اثر دادگی ریسک خدمت شما کنه میتونم من حتی بیام نبیام تیجی آندا نه ریسک من انجام داده است. برخی از ساکنان پیدایش چنین قوطی خیریوی را در شرایط کنونی به مورد و سری وقتی میدانند. همینجا نه با هر کجا و مونا قوطی های با نقص میشد که آدم حاضر سال چطور که اینقدر وانی اکون شده میشه اکون بسیارتر میبینن و گذر همون آدمایی که بعضی هستن که میگن که مثلا حج برفتن در کراز من میبینم که شرایطی حجروی نیست یا شهر برفتن بگذار همین سخاوتی همین کار تشکیل کنن بهتر. با من آدمایی که چی احساسشون بدارد شرایطشون بدارد از خودشون هر چی میگذارند پیچینی می باطلی می چیپس می همین چیزها رو میگذارند. تأسیس قوطی خیریوی با نان رایگان در حالی است که سال گذشته با سبب بسته بودن مرزها و افزایش قرب سامانی نسبت به دیگر پولها نرخ آرد نیز بالا رفت. حالا نرخ یک خلطه 50 کیلویی آرد در تاجیکستان از 215 تا بیش از 260 سامانی به فروش گذاشته شده است که نه همه خانواده توان خریداری آن را دارد. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم بضاعت هستند. با شروع پاندمی کرونا و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. محض یا مساج با مور البته تصورش مشکل است ولی این نمود خدمت رسانی در گوشه های مختلف جهان تا رفت معروفتر می شود. از جمله در مصر صاحب یکی از تالارها توسط 20 نوع مور مشتریان را محض نموده درباره فایده‌اش در گزارشی که حالا همراه می بینیم نقل می کند. این صحنه را که بیشتر به برنامه سیرک مانندی دارد نه همه بی‌ترس و وهم تماشا کرده می توانند. مورهایی که در روی و بدن میزاجان میخزند در یکی از تالارهای محض قاهره برای آرامش آنها استفاده میشوند. صوفت صدقی صاحب این مرکز میگوید که بسیاری ها در اول میترسند اما بعداً راحت میکنند. محض با استفاده از مار هم برای روح و هم جسم فایده دارد. گردش خون و فکرانی را بهتر کرده اندرفین و یا هورمون خوشبختی را بیرون میبرد. چون این محض باوری آدمان را به خودشان بیشتر کرده مسئولیت را مستحکم می کند. صدقی برای جلب مشتریان اول این نوع محض را بی پول پیشنهاد می کرد. حالا برای نیم ساعتی آن 100 فونت مصری می گیرد. دی زین درباره چنین نوع خدمات از شبکه‌های اجتماعی آگاه شده تصمیم گرفت که آن را تجربه کند. وقتی در پشت مارها را گذاشتند من خودم را سبک و جوان احساس کردم. در اول ترسیدم، عصبی شدم، اما تدریجاً هراس و اضطراب برطرف شد. من آرام شدم. صاحب تالار محض میگوید که در مصر 35 نوع مارها وجود دارند که تنها 7 نوع آنها زهرناکند. برای محض مارهای بی خطر استفاده می شوند. همچنین از روغن مار ملهم آماده می کنند. با تمنای آرامش شما بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو پیوسته میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب ما تماشا کنید. یادتون نرود عزیزان که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود رو تندم احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.